नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, मी PM जावळे सर आपले सर्वांचे स्वागत करतो. इन दिस व्हिडिओ वी विल लर्न द चॅप्टर नंबर 14, द कंपाउंड इंटरेस्ट, and also we learn the some examples in the practice set 14.1. Now practice set 14.1 example number first. Find the amount and the compound interest. In a given table, there are 3 examples. In each examples, principal, rate and duration means number of year are given. Then find the amount and compound interest for every example. Now take a solution of first example. In a first example, we see that here P is equal to rupees 2000, rate R is equal to 5 PCPA, and N number of years 2 years. First obtain the amount and then find the compound interest. For obtaining the amount, write the formula for amount. A is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. This is the formula for amount. P in bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to N. Now in this formula, substitute the values of P, R and N. या फॉर्म्युल्यामध्ये P, R and N यांच्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करा. सो therefore 2000 values of P is 2000 in bracket 1 plus values of R is 5 upon 100 and whole bracket raised to values of N is 2. Now calculate or obtain the sum in the bracket. ब्रॅकेट मध्ये ही जी सम आहे 1 plus 5 upon 100. 1 is an integer, 5 upon 100 is an fraction, and we know that the addition of integer and fraction. To carry out the addition of integer and fraction, the denominator of fraction, here it is 100, multiplied to integer, 100 multiplied 100. This product add to the numerator 5 means 100 plus 5, 105 means 105 and divided by 100. So is equal to 2000 in bracket 105 upon 100 bracket raised to 2. 1 plus 5 upon 100. 1 plus 5 upon 100 ची जी सम आहे ती सम 105 upon 100 येते. कशी येते ते मी तुम्हाला सांगितलं. या 100 ने या 1 ला मल्टिप्लाइड करा, आलेला प्रॉडक्ट न्यूमरेटरमध्ये ॲड करा, जी सम असेल ते न्यूमरेटर ठिकाणी लिहा and denominator as a same. Now write the square of 105 upon 100. The square of 105 upon 100 is 105 upon 100 multiplied 105 upon 100, and so therefore 2000 multiplied 105 multiplied 105 divided by the square of 100 is 10,000. Now carry out this division. 2000 ला 10,000 ने भागितलं तर कोशंट येईल 10 और इयर 2. सो दिस हे 3 झिरो जातील, हे 3 झिरो जातील, बरोबर, हे 3 झिरो जातील, हे 3 झिरो जातील. न्यूमरेटरच्या ठिकाणी शिल्लक राहिलं 2 multiplied
2 multiplied 105 multiplied 105 upon 10, and so the product of 105 multiplied 105 multiplied 2 is 22,050, and 22,050 divided 2, या 22,050 ला 10 ने डिवाइड केलं तर वी गेट दी 2,205. इट इज अ अमाऊंट ए. ही अमाऊंट आपल्याला इथे मिळाली 2,205. देन फाइंड दी कंपाऊंड इंटरेस्ट. राइट दी फॉर्म्युला फॉर कंपाऊंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल, किंवा ए मायनस पी असा फॉर्म्युला लिहिला तरी चालतो. कंपाऊंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए मायनस पी असा फॉर्म्युला राईट करा, किंवा अमाऊंट मायनस प्रिन्सिपल. नाउ सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ अमाऊंट अँड प्रिन्सिपल इन दिस फॉर्म्युला and subtract them. We get the compound interest for the on the principal 2000 at the rate 5 PA for 2 years. So amount is equal to 2,205 minus principal is 2,000. So the subtraction is rupees 205. Here for the first example साठी कंपाऊंड इंटरेस्ट आलं 205 and amount आली 2,205. Now the second example, for second example here note that the here P is equal to 5,000, R is equal to 8 PCPA, N is equal to 2 year. Obtain the amount first. सर्वप्रथम आपण अमाऊंट फाइंड करू. राइट दी फॉर्म्युला फॉर अमाऊंट. ए इज इक्वल टू पी इन ब्रॅकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रॅकेट रेस 2 एन. सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ पी आर अँड एन इन दिस फॉर्म्युला. देअरफॉर 5,000 इन ब्रॅकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 ब्रॅकेट raised to 3 means bracket q. The addition of this bracket 1 plus 8 upon 100, this addition is 108 upon 100 अशी होईल. and so therefore A is equal to 500 in bracket 5,000 in bracket 108 upon 100 bracket raised to 3. To write the cube of 108 upon 100, 108 चा क्यूब आपल्याला लिहिता येईल 108 multiplied 108 multiplied 108. Similarly divide 100 चा क्यूब 100 multiplied 100 multiplied 100, and therefore 5,000 is equal to 108 multiplied 108 multiplied 108 is a cube of 3, and upon cube of 100 is 100 multiplied 100 multiplied 100. आता आपण काय करू. 5,000 ला 100 ने डिवाइड केलं तर कोशंट येईल 50. बघा, म्हणून हे 2 झिरो जातील, हे 2 झिरो जातील. आता काय करायचं. 108 आणि 100 या दोघांना 2 ने डिवाइड जातो आहे, बरोबर. 108 ला 2 ने जर डिवाइड केलं तर कोशंट येईल, किंवा इथे बघा, इथे बघू आता 50 डिवाइड 100. या 50ला 50 ने 100 ला डिवाइड केलं तर 51 जा 50 and 52 जा 100. Similarly here note that 2 1 जा 2 and 2 multiplied 54 is 108.
दोनाने 108ला डिवाईड केलं तर हा क्वोशंट येतो. सिमिलरली हिअर नोट दॅट the product of 108 multiplied 108 multiplied 54 divided by 100, and the product of this numerator means 54 multiplied 108 multiplied 108 हा प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो 6,29,856 डिवाइड 100. 6,29,856ला जर 100ने डिवाइड केलं तर वी गेट रुपीज 6,298.56. It is a amount, and therefore compound interest is equal to amount minus principal. Amount is 6,298.56 minus principal is 5,000, and this subtraction is rupees 1,298.56. It is a compound interest. Now to solve the example number 3rd, here the example number 3rd, principal, rate and duration. Here P is equal to 4,000, R is equal to 7.5 PCPA, and N is equal to 2 year. Write the formula for amount. P is equal to P in bracket 1 plus R upon 100 bracket is 2n. Substitute the values of P, R and N. So 4,000 in bracket 1 plus 7.5 upon 100 bracket is to 2. Carry out the addition. Here 4,000, the addition of bracket is 107.5 upon 100 bracket square. Write the square of this bracket. We get 4,000 multiplied 107.5 multiplied 107.5 upon 100 multiplied 100. 107.5 upon 100चा जर स्क्वेअर केला तर न्यूमरेटरचा स्क्वेअर न्यूमरेटर ठिकाणी, डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर डिनॉमिनेटर ठिकाणी. स्क्वेअर ऑफ एनी नंबर मीन्स मल्टिप्लाइड नंबर इटसेल्फ. कुठल्याही नंबरचा स्क्वेअर करायचा झाला तर द नंबर मल्टिप्लाइड इटसेल्फ. नाउ हिअर हे 2 झिरो जातील, हे 2 झिरो जातील, यातला 1 झिरो जाईल. बरोबर. 100ने 4,000ला 100ने डिवाईड केलं तर कोशंट येईल 40. परत यातला 1 झिरो जाईल. इथे वरती शिल्लक राहिलं 4 मल्टिप्लाइड 107.5 मल्टिप्लाइड 107.5 upon this 10. To carry out this product, न्यूमरेटरचा प्रॉडक्ट तुम्हाला मिळेल 46,225 and divide 10. या तिघ नंबरचा 4 मल्टिप्लाइड 107.5 मल्टिप्लाइड 107.5 या तिघांचा प्रॉडक्ट करा. दिस प्रॉडक्ट इज 46,225 upon 100, and this is the 4,622.50 paisa. It is a amount, and then find the compound interest. The formula for compound interest is equal to amount minus principal. The values of amount is 4,622.50 minus the values of principal is 400, and subtraction them we get rupees 622.50. अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रो आपल्याला
अमाऊंटचा फॉर्म्युला यूज करून, कंपाऊंडचा फॉर्म्युला यूज करून अशा प्रकारे गिव्हन प्रिन्सिपलवरती फिक्स गिव्हन रेटने फॉर गिव्हन ड्युरेशनसाठी अमाऊंट फाइंड करता येते. त्या अमाऊंट फाइंड केल्यानंतर त्या प्रिन्सिपलवर मिळणारं इंटरेस्ट, डिपॉझिट केलं असेल तर इंटरेस्ट मिळेल, लोन घेतलं असेल तर इंटरेस्ट द्यावं लागेल. नाउ इन प्रॅक्टिस सेट 14.1 example number 2, it is a word problem. Samir Rao has taken a loan of rupees 12,500 at a rate of 12 PCPA for 3 years. समीर रावने 12,500 रुपीजचं लोन 12 PCPA या रेटने फॉर 3 इयर्ससाठी घेतलेला आहे. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाऊंडेड ॲन्युअली, जर व्याजाचा दर हा कंपाऊंडेड असेल म्हणजे चक्रवाढ व्याजाने इंटरेस्ट जर चार्ज होत असेल त्या लोनवरती, देन हाऊ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लिअर हिज लोन. तर समीर रावला आफ्टर 3 इयर ते लोन क्लिअर करण्यासाठी हाऊ मेनी रुपीज शुड बी पे, तर किती रुपये द्यावे लागतील हे आपल्याला इथे फाइंड करायचं आहे. इन दिस एक्झाम्पल पी फॉर प्रिन्सिपल मीन्स दिस लोन अमाऊंट, त्याने घेतलेलं लोन जे आहे 12,500 हे प्रिन्सिपल आहे. मीन्स हिअर P is equal to rupees 12,500, R rate of interest is equal to 12 PCPA, duration time means number of year is equal to 3 years. First obtain the amount. इथे फक्त अमाऊंट फाइंड करायची आहे, इंटरेस्ट नाही, फक्त काय करायचं आहे अमाऊंट, त्याला टोटल इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट, घेतलेलं लोन मीन्स प्रिन्सिपल प्लस इन्क्लुडिंग इंटरेस्ट ऑन दिस प्रिन्सिपल, अशी टोटल अमाऊंट जी मिळेल ती अमाऊंट शुड समीर राव पे टू क्लिअर हिज लोन. म्हणजेच त्याने घेतलेलं लोन 12,500 त्यावरचं इंटरेस्ट मिळून जे काय होईल ती अमाऊंट, तेवढं अमाऊंट त्याला त्याचं लोन क्लिअर करण्यासाठी पे करावं लागेल. सो राईट दी फॉर्म्युला फॉर अमाऊंट. P इन ब्रॅकेट 1 + R/100 ब्रॅकेट रेस टू n. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, पुढे काय करायचं, सबस्टिट्यूट दी व्हॅल्यूज ऑफ P, R and N इन दिस फॉर्म्युला. वी गेट 12,500 प्लस 12/100 ब्रॅकेट रेस टू 3. कॅरी आउट दी ॲडिशन इन द ब्रॅकेट. आता ती ॲडिशन कशी करायची ब्रॅकेटमधली ते तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे 1 + 12/100 ची ॲडिशन कशी करायची आहे तुम्हाला माहिती आहे. सो 12,500 इज इक्वल टू 112/100 ब्रॅकेट रेस टू 3. राईट दी क्यूब ऑफ दी ब्रॅकेट इज इक्वल टू 12,500 मल्टिप्लाइड 112 मल्टिप्लाइड 112 मल्टिप्लाइड 112/100 मल्टिप्लाइड 100 मल्टिप्लाइड 100. बघा हे 2 झिरो जातील, नंतर याचे 2 झिरो जातील, म्हणजेच 12,500ला जर आपण 100ने डिवाइड केलं तर कोशंट मिळेल 125. म्हणजेच हे 2 झिरो कॅन्सल होतील आणि याचे 2 झिरो कॅन्सल होतील. त्यानंतर आपल्याला भाग देता येईल. बघा 112ला 2ने डिवाइड केलं तर कोशंट मिळेल 56.
Similarly, 100 divide to 50. Similarly, 112 upon 100 is 56 upon 50. म्हणजे या 112ला 2 भागलं तर 56 मिळेल, 100ला 2ने डिवाईड केलं तर 50 मिळेल. याचप्रमाणे त्यानंतर वरचा प्रॉडक्ट काय मिळाला आपल्याला, 125 मल्टिप्लाइड 112 मल्टिप्लाइड 56 मल्टिप्लाइड 56 अपॉन 50 मल्टिप्लाइड 50. आता बघा भाग काही जातोय का वरच्या नंबरला खालच्या नंबरला, तर हो बघा 125ला 25ने डिवाइड होत आहे. 25 5 जा 125 and 25 2 जा 50. So the product of numerator is 5 multiplied 112 multiplied 56 multiplied 56. आता 112ला 2ने डिवाइड जातो आहे पण तो द्यायचा नाही. यावरच्या चारही नंबरचा म्हणजे 5 मल्टिप्लाइड 112 मल्टिप्लाइड 56 मल्टिप्लाइड 56 यांचा प्रॉडक्ट मिळाला एवढा 17,56,160 डिवाइड प्रॉडक्ट ऑफ दिस 52 जा 100. 2ने 112ला डिवाइड जाईल बरोबर, तो डिवाइड जाईल तिथे 56 येतील, परंतु मग परत 50ने डिवाइड करणं या वरच्या नंबरला थोडं जिक्रीचं आहे. 100ने जर आपल्याला एखाद्या नंबरला डिवाइड करायचं असेल तर पटकन आपण 100ने डिवाइड करतो आहे, म्हणून न्यूमरेटरचा जो नंबर असेल त्या नंबरच्या युनिट प्लेसपासून 2 डिजिट काउंट करून पुट द डेसिमल पॉईंट. सो दिस क्वोशंट इज दिस ₹17,561.60 and so therefore here the Samir Rao should pay ₹17,561.6 to clear his loan after 3 years. तर समीर रावने 12,500 हे लोन 12 PCPA या रेटने 3 इयर्ससाठी हे लोन घेतले, म्हणून आफ्टर 3 इयर जर इंटरेस्ट चार्ज इन कंपाऊंडेड ॲन्युअली, जर कंपाऊंडेड ॲन्युअली इंटरेस्ट चार्ज होत असेल तर समीर राव शुड पे ₹17,561.60 टू क्लिअर हिज लोन आफ्टर 3 इयर. विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओचा तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा. एक्झाम्पल कशा प्रकारे सॉल्व केलेले आहे ते लक्षात घ्या आणि उरलेली जी काही उदाहरणं असतील ती उदाहरणं तुम्ही स्वतः सोडवा आणि या व्हिडिओमधल्या सर्व महत्त्वाचे मुद्दे एक्झाम्पल आपल्या क्लासवर्कच्या वहीत लिहा. क्लासवर्कच्या वहीत लिहिताना उतारा न करता तुम्ही स्वतः सोडून बघा. तुम्हा सर्वांना मी अभ्यासासाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.